परिवार विछोड़े तो बाद जिथे गुरु साहब ते वड्डे साहबजादे कुछ सिंघां दे नाल सरसा पार कर जांदे ने तां दूजे पासे निक्कियां जिंदां दादी मां दे नाल बाबा कुम्मा माशकी जी दी झुग्गी वाल नूं रवाना हुंदियां ने। पर इसे दौरान जो कि इतिहास दे विच भी जिक्र आउंदा है कि गुरु साहब दीआं महल मातावां भाई मनी सिंह जी दे जत्थे दे नाल रोपड़ वाल नूं हुंदे होए दिल्ली नूं रवाना हुंदियां। हुण इस थां ते साडे लई किसी चुनौती तो बिल्कुल घट नहीं सी उस थां ते पहुंचना जिथे कि एक रात दे लई मातावां ने भाई मनी सिंह जी दे जत्थे दे नाल ठहराव कीता सी। पर इसे दौरान सानू सुरिंदर सिंह खालसा जी मिलते ने जिन्हां ने इस थां दी खोज दे लई कई साल लगाए। सो उन्हां दे नाल मुलाकात तो बाद अज असीं उस थां ते पहुंचण दे विच कामयाब होए ते तुहानू दर्शन करन दे लई भी हुण असीं लैके आए हां रोपड़ दे पिंड उच्चा खेड़ा दे विच, जिथे कि इस थां नूं जिसनूं कि कोठड़ी दे विच अजे भी मौजूद है, जिथे कि मातावां ने भाई मनी सिंह जी दे जत्थे दे नाल ठहराव कीता सी। सो लैके चलदे हां ते वधदे हां उसे कोठड़ी दे वल। सो असी इस वेले पिंड उच्चा खेड़ा दे विच मौजूद हाँ ते उन्हां गलियां तो हुंदे होए आए हैं जिथे कि जिन्हां गलियां दे विच हो के किसी वेले मातावां भी इस घर तक पहुंचिया होणगियां, नाल भाई मनी सिंह ते जत्थे दे होर लोग भी मौजूद सन। तुहानू उस घर दे भी दर्शन करवा दिंदे हां। हालांकि असीं काफ़ी पुछ के तां इस घर तक पहुंचे हाँ, क्योंकि कुछ तां इह है कि ये काफ़ी अंदर पिंड दे काफ़ी अंदर नूं जाके इस एक घर है जिथे कि मातावां ने एक रात दा जिहड़ा ठहराव कीता सीगा। ते दूसरा यह है कि अजे रोपड़ दे ही लोकां नूं इस दी बहुती जानकारी नहीं है। जानकारी दा कारण कि यह भी हो सकता है क्योंकि जिक्र इतिहास दे विच आंदा सी कि मातावां रोपड़ दे पिंड उच्चा खेड़ा दे विच ठहरियां, पर किस घर दे विच ठहरियां ओदा जिहड़ी है भाल जिहड़ी कीती है वो खालसा जी होरां वालों कीती गई है। तो कुछ समा पहलां ही इस दी भाल जिहड़ी कीती गई है। नाल नाल तुहानूं अंदर भी चलदे जावांगे ते नाल तुहानूं अंदर जाके दर्शन भी करवावांगे कि अजे भी इस घर की जिहड़ी बनतर है उस तरीके की रखी हुई है जिवें कि पुरातनी समय दे विच सी। ते जिस समय मातावां इत्थे आके ठहरियां सन तां इसदा अजे भी उस तरह की बनतर जिहड़ी वो रखी गई है। सो कैमरामैन नूं कहांगी कि वो अंदर जाई जावे ते नाल दे नाल जिहड़े दर्शन जरूर करवान। तुहानूं पूरी बनतर भी एक बार दिखा दिंदे हैं जो कि इस घर की बनतर है वो अजे भी पुरानी, हालांकि कुछ हद तक का निर्माण इसका जरूर किया गया है। काफ़ी समय तो बनया होने करके काफ़ी पुराना होने करके तो इसनूं सदीवी टिकाऊ रखन के मंतव के नाल ही कुछ हद तक इसका निर्माण किया गया। कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने वो दुरुस्त कीतियां गईयां। सो इत्थे क्योंकि गुरु घर सुशोभित किया गया है तां बिल्कुल उपर क्योंकि नीचे जिहड़ा जिस कमेटी वालों इसकी साम संभाल की जा रही है तो परिवार नीचे ठहरदा है, पर उपर जिहड़ा वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जिहड़े ने वो सुशोभित किए गए, प्रकाश जिहड़ा उपर हुंदा। सो तुहानूं उस थां ते लैके चलदे हैं जिथे मातावां ने ठहराव किया सी, क्योंकि आख्या जांदा कि जिस थां महाराज दे स्वरूप जिहड़े प्रकाश किए गए ने ये उही थां है जिथे मातावां ठहरियां सी। सो इसे दी महानता नूं वेखदे होए इत्थे स्वरूप जिहड़े वो सुशोभित किए गए ने। नाल दे नाल तुसीं दीवारां दे पूरे घर दी जिहड़े दरवाजे खिड़कियां ने उन्हां दे भी तुसीं दर्शन करके खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी बनतर जिहड़ी है वो पुराने ढंग दी ही है, पुरातनी ही है। क्योंकि अक्सर असीं अजिहे घर अजिहियां चीज़ां वेखण तो वांझे रह जाते हैं, क्योंकि जदों तक उन्हां दे दर्शन हुंदे ने ते तद तक ये चीज़ां काफ़ी बदल जांदियां, इन्हां दे रूप काफ़ी बदल जाते हैं। लेकिन गुरु के महल अजिही पुरातनी घर जिहड़ा वो सानूं मिलिया जिहड़े कि चीज़ां हूबहू उस तरीके दियां रखियां। हालांकि दस्सिया भी जा रहा है कि इनू कुछ हद तक जरूर नव्याया गया ताकि ये सदीवी टिकाऊ रह सके। सो अंदर चल के तुहानूं एक बारी दर्शन भी करवा दिंदे आ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨੀ ਘਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨੀ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 12 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 7 ਪੋਹ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੋੜਾ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, 2 ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬੀਬੋ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ, 7 ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨੀ ਢੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 7 ਪਿੱਲਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਂਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੌੜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪੁਰਾਤਨੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨੀ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿੱਧਰ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਮਰੇ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਮਰੇ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੌੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਾਤਨੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਣਤਰ, ਅਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਸੋ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 6 ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਚੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ, ਰੋਪੜ।